Okay, see the theory first. Resonance. So what normally we consider two cases of resonance here in the AC circuits. One is series RLC circuit and second one is parallel RLC circuit. Series RLC circuit ante R, L and C will be in series, and parallel RLC circuit ante R, L and C will be in parallel. So in both the cases, the resonant frequency will remain the same. That formula I will say it in the question. Okay. So the condition for the resonance to happen is, oka circuit lo at least there should be one capacitor and one inductor. So oka capacitor mariyu oka inductor ఖచ్చితంగా ఉండాలి resonance ki. That is the first condition. Okay, then in the resonance, when resonance happens, ఈ L and C రెండు ఉంటాయి కదా, కెపాసిటర్ మరియు ఇండక్టర్, ఈ రెండు కూడా వాటి యొక్క ఇంపిడెన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అయ్యి సర్క్యూట్ అనేది ప్యూర్ రెసిస్టర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సర్క్యూట్ బిహేవ్స్ లైక్ అ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్యూర్ రెసిస్టివ్ అంటే ఏంటి? The voltage and current will be in phase. And the power factor will be 1. Power factor 1. Rendu kuda phase lo unnai anko. So voltage and current, if they are in phase, the angle is 0. The angle which the current makes with the voltage is 0. If the angle is 0, then cos of angle is known as power factor, that will be 1. So cos 0 is 1. Okay. Now, so circuit anedi pure resistive kabatti, in series ante series R, L and C, ఈ విధంగా కనుక సర్క్యూట్ ఉంటే, దిస్ ఇస్ R, L and C, ఈ విధంగా సర్క్యూట్ ఉంటే ద రిజల్టెంట్ ఇంపిడెన్స్, ఆ ఇంపిడెన్స్ లో ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకని? ప్యూర్ రెసిస్టివ్ అంటే మామూలుగా ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటి? ఆర్ ప్లస్ జే ఇంటూ ఎక్స్ఎల్ మైనస్ ఎక్సీ లేదా ఎక్సీ మైనస్ ఎక్స్ఎల్ అలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఓన్లీ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్ అండ్ దిస్ టోటల్ కాంబినేషన్, ఇమాజినరీ పార్ట్ విల్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ద ఇమాజినరీ పార్ట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. అదే విధంగా ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్, ప్యారలల్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది RLC అంటే? సో R, L and C, here there will be a source. నిన్న నువ్వు అడిగింది ఇలాంటి ప్రశ్న అవును కదా, ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్. సో దీంట్లో ద నెట్ ఇంపిడెన్స్, అగైన్ నెట్ ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ అడ్మిటెన్స్ వాడతాం. సాధారణంగా ఎలాంటి ప్యారలల్ సర్క్యూట్ లో అన్నా మనకు యాడ్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి we use only the admittance. In that admittance, the imaginary part will be 0. Okay, imaginary part will be 0. So imaginary part 0 చేస్తే నాకు resonant frequency వస్తుంది. Resonant frequency is denoted by F0. కెమెరా ఆఫ్ అయింది కదా? Yes, sir. Okay. So resonant frequency is 0. Resonant frequency కనుక్కోవడానికి imaginary part of the impedance or imaginary part of the admittance should be made equal to 0, from which we will get the resonant frequency. Next. That is about the theory. Coming to the problem, so this is a problem on series RLC circuit resonance. Okay, the series RLC circuit resonates at 5 kilohertz and consumes 500 watt from 200 volt AC supply with bandwidth of 2 kilohertz. Okay, find the inductance and the Q factor.
So this is a question about series or parallel? It's a question about series RLC circuit. సో సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ అంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఆర్, ఎల్ అండ్ సి. Will be like this. And ఏమి ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్? ద సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ రెజొనేట్స్ ఎట్ 5 కిలోహెర్ట్జ్. సో రెజొనేట్స్ ఎట్ 5 కిలోహెర్ట్జ్ అంటే ఏమి ఇచ్చినట్టు? రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినట్టు. రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 5 కిలోహెర్ట్జ్ అండ్ కన్స్యూమ్స్ 500 వాట్ ఫ్రమ్ 200 వోల్ట్ DC సప్లై. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ సప్లై ఏంటిది? సారీ, ఏసీ సప్లై. 200 వోల్ట్ గల ఏసీ సప్లై. దీని నుంచి ఎంత కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుంది అన్నారు? ద పవర్ కన్స్యూమ్డ్ విల్ బి 500 watts and the bandwidth is 2 kilohertz. సో బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఇది రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. బ్యాండ్విడ్త్ అంటే మనకు ఇంటర్నెట్ లో బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఏంటి? ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు మనకు అందుబాటులో ఉంటుందో దాన్ని బ్యాండ్విడ్త్ అంటాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ F1 to F2 then the bandwidth is known as F2 minus F1 is the bandwidth. Okay, now here in this is the given information. Em adigaru information ichi find the inductance and the Q factor. Idu adigaru. Let me put it. Okay, let me put it here. Now inkoti resonant circuit ante at resonance the L and C, okay, L మరియు C కూడా వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ ఇంపెడెన్స్ 0 అవుతుంది. What is the impedance due to L is J into XL. What is the resultant impedance due to C? It is minus J into XC, where XL is omega L and XC is 1 by omega C. So here the power absorbed by, so yet ఈ రెండు 0 అయిపోతాయి కాబట్టి the power absorbed will only by the resistance. So consumes 500 watt అంటే ఏది కన్స్యూమ్ చేస్తుంది 500 watt? కేవలం రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే. ఓన్లీ ద రెసిస్టెన్స్ ఈస్ కన్స్యూమింగ్ 500 watt. సో ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద పవర్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ 500 watts. ఓకే, నా రెండు విషయాలు అడిగాడు. ఒకటి ఇండక్టెన్స్ ఫైన్ చేయాలి, ఇంకోటి క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫైన్ చేయాలి. క్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే, ఇండక్టెన్స్ అంటే నీకు తెలిసిందే. క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆర్ గుడ్నెస్ ఆఫ్ ద రెజొనెన్స్. రెజొనెన్స్ అనేది వాడుతాము సర్క్యూట్స్ లో. ఆ రెజొనెన్స్ ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉందో దాన్ని క్యూ ఫ్యాక్టర్ అనే టర్మ్ చేత మెజర్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ద సిరీస్ RLC circuit, the Q factor is given as Q is equal to 1 by R root of L by C. ఇది ఫార్ములా. ఇది సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ కి Q ఫ్యాక్టర్ గల ఫార్ములా. ఆర్ దీన్నే మనం ఏమని రాయొచ్చు అంటే Q is equal to mod VL by mod VR అని రాయొచ్చు. లేదా ఈ సర్క్యూట్ మొత్తానికి కూడా ఒకే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఆ కరెంట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే న్యూమరేటర్ మరియు డినామినేటర్, సో what will you get? Or you divide, V is equal to IZ kada, so Z is equal to V by I cheste this will become ZL by ZR or XL by R avutundi. Okay, ఇప్పుడు నేను రాయట్లేదు. So Q is equal to mod VL by R, or that same Q is given as mod VC by mod VR. ఎందుకని VL బదులు VC రాశాను? The reason is, you know, the same current is flowing through the resistor as well as capacitor. By using the Ohm's law, V is equal to I into XL అయినా రాయొచ్చు, and this is VL, or VC is equal to I into XC అయినా రాయొచ్చు. Because the same current I is flowing through both of them, and in the resonant circuit, what is the
what is the condition? XL will be equal to XC. ఒక ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ రెజనెన్స్ లో ఉందంటే ఇది కండిషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ XL is equal to XC అంటే ఒమేగా L is equal to 1 by omega C అవుతుంది. ఓకే, సో ద Q కి నేను రెండు ఫార్ములాస్ చెప్పాను. ఒకటి 1 by R root of L by C, దిస్ ఈస్ C, and Q is equal to mod VL by mod VR or mod VC by mod VR. This occurs for the reason that XL is equal to XC, which is the condition for resonance. Okay, now so Q is equal to, so ఇక్కడ divided by I చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? VL divided by I is XL or VR divided by I is R. So this will become XL by R. So if you equate it, so XL formula will be omega naught L by R. XL అంటే omega L కదా, కానీ మనం Q ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎక్కడ మెజర్ చేస్తాం? రెజనెన్స్ దగ్గర మెజర్ చేస్తాం. రెజనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఎఫ్ నాట్ అనుకోవచ్చు లేదా ఒమేగా నాట్ అనుకోవచ్చు, బికాస్ ఒమేగా నాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 pi into F naught. ఓకే, సో Q is equal to XL by R, that is omega naught L by R. ఇప్పుడు ఒమేగా నాట్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది చెప్పు? సో ఈ టర్మ్ నుంచి ఇది చూడు, ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ కెన్ ఐ రైట్ ఒమేగా యాజ్, ఇక్కడ స్పేస్ లేదు, ఇది ఎరేస్ చేస్తున్నాను. Here we can write omega square is equal to 1 by LC or omega is equal to 1 by root LC and raskocha. Yes. This is the condition for resonance. So we use the same omega here. What it becomes now? 1 by root LC into L by R. Sir, Yes. రివర్స్ అవుతుంది కదా సార్? ఏంటి రివర్స్ కదా సార్, ఆర్ బై ఎల్ కదా సార్ అవుతుంది. ఎలా? XL by R. So omega naught L by R. So L by R ఇక్కడ ఏ L by R ఉందో, సో ఇక్కడున్న L by R ఇక్కడికి వచ్చింది. Now if you ఇదేమవుతుంది? 1 by R అలాగే రాస్తే this becomes 1 by R root of L by C. ఓకే, ఎలా? ఇక్కడ L square రూట్ లో రాస్తే ఒక L కింద L క్యాన్సిల్ అయ్యి you will get Q is equal to 1 by R root of L by C. ఇప్పటి వరకు మనకి ఎన్ని ఫార్ములాస్ వచ్చాయి చూడు? 1, 2, 3, and this is the main one which we have derived it here, 1 by R root of L by C, and all these work only for series RLC circuit. Okay, so Q ki manaku ee formulas vachai. Q factor is represented by these formulas. Okay, now as we have seen the series R, L and C circuit. So this is R, this is L and this is C. So here the impedance due to L will be XL and J into XL, and impedance due to C will be minus J into XC. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఇంపిడెన్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే impedance due to L plus impedance due to C, this will be J into XL minus J into XC అవుతుంది. అంటే J కామన్ తీస్తే XL minus XC అవుతుంది. As we know that in a resonance circuit ఏమన్నా నేను XL equal to XC అన్నాను కదా, సో ఇదేమవుతుంది? ఇది 0 J into XL minus XC, బికాస్ ఈ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ కాబట్టి 0 అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఈ సర్క్యూట్ అంతా ఎఫెక్టివ్ గా ఏంగా ఉంటుంది? షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది, అవునా? షార్ట్ సర్క్యూట్ లో ఇంపిడెన్స్ 0 కదా, so this effectively becomes a short circuit. That is, the only element remaining in the circuit effectively is the resistance only. That's why we call, in a resonant circuit, we call it as a pure resistive circuit.
because the impedance due to inductor and impedance due to capacitor adds to 0 as proven here. Okay, సో అవి రెండు జీరో అయిపోతాయి కాబట్టి ఉన్న ఏకైక ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ ఆర్ మాత్రమే. సో ఆర్ ఎంత పవర్ కన్స్యూమ్ చేసుకుంటుందో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పి. సో పి ఈజ్ నోన్ యాజ్ విఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఈ ఫార్ములా మనం చూసాం కదా, పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మామూలుగా ఐఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఆర్ అవుతుంది. ఈ ఐ బదులు ఇఫ్ యూ టేక్ విఆర్ఎంఎస్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ చేస్తే ఒక ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇంకేం మిగులుతుంది విఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ బై ఆర్ అవుతుంది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? yes sir. ఓకే, సో విఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ బై ఆర్. ఇక్కడ విఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఆర్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఏదవుతుంది? వోల్టేజ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సర్క్యూటా లేదా వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఆర్? voltage across r. Yes, voltage across R. That's the concept. But here, as the effective impedance due to inductor and capacitor adds to 0, okay, 0, that's why this VRMS is nothing but the same source voltage. కేవలం ఈ సర్క్యూట్ లో మాత్రమే విఆర్ఎంఎస్ పూర్తిగా V తో సమానం అవుతుంది. సో ద క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు చూడు, కన్స్యూమ్స్ 500 వాట్ ఫ్రమ్ 200 వోల్ట్ సోర్స్. సో ఈ 200 వోల్ట్ ఏమని రాసుకోవచ్చు? ఈ విఆర్ఎంఎస్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. సో నౌ ఇట్ బికమ్స్ 200 స్క్వేర్ బై ఆర్ వాల్యూ నాకు తెలియదు, సో ఆర్ రాసుకుంటున్నాను. ఆ పవర్ ఎంత అన్నాడు క్వశ్చన్ లో? 500 వాట్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 ఇంటూ 200 డివైడెడ్ బై 500. సో ఏమవుతుంది అది? ఇట్ బికమ్స్ 80 ohms. So we got the value of R in the series RLC circuit. Now, ఇంకేం ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో? దే హ్యావ్ గివెన్ ద బ్యాండ్విడ్త్. బ్యాండ్విడ్త్ ఏమని ఇచ్చాడు? 2 kilohertz అని ఇచ్చాడు. సో ద బ్యాండ్విడ్త్ ఫార్ములా ఈస్ F2 minus F1. ఓకే, F2 minus F1 అంటే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం బ్యాండ్విడ్త్ అంటాం. దిస్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 2 kilohertz. Okay, and for series RLC circuit, the bandwidth, that is F2 minus F1, is given by the formula R by 2 pi L. Okay, R by 2 pi L, where R by L is what? R by L is, the unit of R by L is omega. Okay, it's not of concern here. So omega per second divided by, so ఇక్కడ ఒమేగా అన్నాను కదా, ఒమేగా యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి? రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. ఇక్కడ 2 పై అనేది 2 పై రేడియన్స్ కదా, సో రేడియన్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 by second అనేది మిగులుతుంది. దట్ 1 by second is known as hertz. So hertz is the unit of frequency. So here also F2 minus F1 is also frequency which has the same unit of hertz. Same unit hertz. So ఈ ఫార్ములా ఏమన్నాను? R by 2 pi L. If you substitute the same formula here, it becomes R by 2 pi L is equal to 2K, అంటే 2000. From this, can I calculate L? Because R అనేది ఆల్రెడీ కనుక్కునేసాం మనం. ఎంత వచ్చింది? R 80 వచ్చింది. సో L is equal to R by 2K into 2 pi. Okay, so that R is 80 divided by 2000 into 2 pi. So దీని వాల్యూ కనుక, yes, this is the resultant value of the inductor. So inductor is equal to 80 by 2 pi into 2000 Henry. Henry is the unit of inductor. Okay, so మనకు అడిగిన దాంట్లో ఇండక్టెన్స్ అనేది కనుక్కునేసాం. ఇంకేం కనుక్కోవాలి ఈ క్వశ్చన్ లో? We have to find the Q factor. So what is the formula for? Okay, so here to find the Q factor, there is one more formula also. సో క్యూ ఫ్యాక్టర్ సంబంధించి ఇంతకు ముందు ఈ క్వశ్చన్ లో ఆల్రెడీ 2 ఫార్ములాస్ చూసాం. 1 by R root of L by C ఒకటి,
ఇంకోటి mod VL by mod VR. ఇప్పుడు అదే క్యూ ఫ్యాక్టర్ కి ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడెడ్ బై బ్యాండ్ విడ్త్. దాని నుంచి డైరెక్ట్ గా కనుక్కొనేయచ్చు. ఓకే, సో రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు, 5K హెడ్స్ అని ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ 5K డివైడెడ్ బై బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత, 2K హెడ్స్. ఇట్ ఈస్ 2K. సో ద పవర్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ 2.5. ఈజీగా కనిపెట్టేశాం. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా మనం ఇక్కడ చూసాం కదా, వాట్ యు హావ్ సీన్ హియర్. If I expand it here, ఏం చూసాం ఇక్కడ ఫార్ములా, Q is equal to 1 by R root of L by C కదా. ఆ 1 by R root of L by C కనుక యూజ్ చేయాలనుకుంటే, సో Q is equal to 1 by R root of L by C. ఓకే, R ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. వాట్ ఈస్ ఆ వాల్యూ ఆఫ్ R దట్ వీ హ్యావ్ గాట్? ఎంత వచ్చింది R? 80 ohms వచ్చింది. అండ్ 1 by R root of L by C లో L కూడా కనుక్కునేసాం. L ఎంత వచ్చింది? we got somewhere around 80, somewhere around 80 divided by 2 pi into, what is this, 80 divided by ఓకే 80 డివైడెడ్ బై 2 పై ఇంటూ 2000. ఇది వేరే చోట మనకు వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Q, దెన్ యూ మస్ట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ C. ఆ C కనుక్కోవడం ఎలా? అగైన్ బై ద రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా, F నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనం ఇంత ఫైండ్ చేసాం, వాట్ ఈస్ ఒమేగా నాట్ అంటే. సో దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్. సో ఎఫ్ మనకి ఇందాక ఒక ఫార్ములా వచ్చింది, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by root LC అని, 1 by root LC. దిస్ వీ గాట్ ఫ్రమ్ ఒమేగా నాట్, అంటే XL ఈజ్ ఈక్వల్ టు XC అని చేస్తే ఒమేగా నాట్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by ఒమేగా నాట్ C. ఫ్రమ్ దేర్ వీ గాట్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్, ఒమేగా నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by root LC. సో ఫ్రమ్ దిస్ ద రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ 1 by 2 pi root of LC. 1 by 2 pi root of LC. సో ఇది నీకు తెలుసు కాబట్టి 5 కిలోహెర్ట్జ్ అని. ఫ్రమ్ దిస్, Sir, yes, the screen is not visible. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా? Yeah, కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ హియర్ ఒమేగా నాట్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by ఒమేగా నాట్ C నుంచి ద ఒమేగా నాట్ ఫార్ములా ఈజ్ 1 by root of LC వస్తుంది. From if we substitute omega naught is equal to 2 pi into F naught, so you'll get F naught as 1 by 2 pi root of LC. దాని నుంచి నువ్వు C వాల్యూ ఫైండ్ చేసి ఆ C వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు Q ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద Q ఫ్యాక్టర్. అండ్ ద ప్రైమరీ వే ఈస్ లైక్ దిస్, Q is equal to F naught by bandwidth. Okay, these are two ways of finding the Q factor. So what I have done here, I have found
రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి కేవలం రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే పవర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనే కాన్సెప్ట్ తోటి I have delineated to find out the resistance. I have found the resistance as 80 ohms. And then using the formula of bandwidth. So formula of bandwidth is equal to F2 minus F1 is equal to R by 2 pi L. So by the formula of bandwidth, you got what? L అనేది ఎంతో కనుక్కునేసారు. Okay? L అనేది ఎంతో కనుక్కున్నాం. So from that, so directly from the formula Q is equal to F naught by bandwidth, you have found out the quality factor. And one more way is there, which is given by this particular formula, for which you have separately found out the capacitance. Okay, ఇది confusing గా ఉండొచ్చు, but when you write down and when you look it one more time, you will understand it very clearly. Okay. So చాలా కాన్సెప్ట్ ఒకే క్వశ్చన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది, బట్ డోంట్ వరీ. So summarizing the things that we have learned in this question, what are the things that we have learned? First one is, in the series RLC circuit, the resonant frequency is given by the formula 1 by 2 pi root LC. This is the first formula. The second one, at resonance, ivi concepts, ee question nunchi nechukuన్న concepts. At resonance, L and C combination acts as short circuit. Third formula, in a series RLC circuit, the total power is given as V RMS square by R. Because in a series RLC circuit at resonance, only resistive circuit remains. Remaining XL and XC will add to 0. Okay, that is the third thing that we have learned. Fourth thing is bandwidth. Bandwidth is given by the formula F2 minus F1. It is given by R by 2 pi L. ఇది కేవలం సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ కి మాత్రమే. ప్యారలల్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ లో ఫార్ములా మారిపోతుంది. సో ఏది మారినా కానీ కొన్ని టర్మ్స్ వచ్చేసి అలాగే ఉంటాయి. సో సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ మరియు ప్యారలల్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ ఈ రెండు కూడా డ్యూయల్. ఓకే, I will explain that later. Okay, now the last one that we have learned from this question is the quality factor is given by the formula resonance frequency or resonant frequency divided by bandwidth, that is F naught by F2 minus F1. So this quality factor has no units. The quality factor has no units. And the quality factor, same quality factor formula, one more formula ఉంది దానికి, అదేంటంటే 1 by R root of L by C కూడా వాడొచ్చు, or mod VL by VR అని కూడా వాడొచ్చు. And last formula is mod VC by mod VR. Okay, okay, shall we proceed? Yes, sir. Next, so in the first question we completely dealt with the series RLC circuit, and here we have a parallel RLC circuit. So the question goes like this: a parallel resonant circuit has a resistance of 2 kilo ohms and half power frequencies of 86 kilohertz and 90 kilohertz respectively. Find the inductor and capacitor values. Okay, so this is a parallel resonant circuit in which you have parallel RLC terms. Just I want you to look at the question for some time. I will just return in a moment.
So let us slowly go through the question. ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ లో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ రెజొనెంట్ సర్క్యూట్. సేమ్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూటే, ఏం ఇవ్వకుంటే ఆర్ఎల్సి సర్క్యూటే. They say it has a resistance of 2 kilo ohms, okay, and half power frequencies of 86 kilohertz and 90 kilohertz respectively. Half power frequencies ante ekkadaithe maximum power lo half of the values power ga circuit ane draw chestundo aa frequency ni half power frequencies antam. So that is 86 kilohertz and 90 kilohertz respectively. Find the inductor and capacitor values. Okay, so let us see the answer. So the parallel RLC circuit ఎలా ఉంటుంది? This is R, this is L, and this is C. Here is a voltage or current source there that will be there. So this parallel RLC circuit is also known by the name anti-resonant circuit or rejector circuit. రెండు కూడా దీని పేరే. Anti-resistant circuit or what? Resonant circuit. So in this question, let me minimize the question. It has a resistance of how much? 2 kilo ohms and half power frequencies of this and this. Let me assume that one half power frequency is 86 kilohertz and second half power frequency is 90 kilohertz. And ఏం అడిగాడు ఫైనల్ క్వశ్చన్ లో? ఈ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఇండక్టర్ వాల్యూ ఎంత, కెపాసిటర్ వాల్యూ ఎంత అని అడిగారు. ఓకే, now for the parallel RLC circuit, the F2 minus F1 or the bandwidth is given by the formula 1 by 2 pi RC. ఇంతకు ముందు సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ లో ఏమన్నాను? బ్యాండ్విడ్త్ ఫార్ములా R by 2 pi L. ఓకే, ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను ఇందాక, ప్యారల్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ డ్యూయల్ ఆఫ్ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్. డ్యూయల్ అంటే R బదులు 1 by R ఉంటుంది, L బదులు C డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది. R బదులు 1 by R, L బదులు C. నీకు వచ్చే ఇక మీదట వచ్చే ఫార్ములాస్ అన్నిట్లో కూడా సిరీస్ ఫార్ములాలో R బదులు 1 by R పెట్టి L బదులు C పెడితే నీకే ఫార్ములా వస్తుంది? ప్యారలల్ RLC సర్క్యూట్ యొక్క ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ F2 minus F1 is this one. So F2 minus F1 ఎంత? 90 kilohertz minus 86 kilohertz. ఏమవుతుంది? 90 minus 86, 4 kilo. కిలో అంటే ఎంత? 10 power 6. 10 power 3. కిలో అంటే 10 power 3. Kilograms. 1 kilo is 1 kilogram. 1 kg is equal to 10 cube grams. Okay, so 4 kilohertz is equal to 1 by 2 pi into R anta 2k into C. C ఎంతో మనకు తెలియదు. ఓకే, C అలా రాసుకున్నాం. సో దీని నుంచి మనం ఈజీగా C ఫైండ్ చేయొచ్చా? ఎస్. సో ఆ C అనేది ఫైండ్ చేస్తే మనకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. 1 by 16 pi into 10 power 6 farad వస్తుంది. Okay, now bandwidth is again higher half power frequency minus lower half power frequency. దాన్ని బట్టి ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. సో మనకు C వాల్యూ వచ్చేసింది. సో క్వశ్చన్ లో మనకు రెండు వాల్యూస్ కనుక్కోమన్నారు, ఒకటి ఇండక్టర్ది, రెండోది కెపాసిటర్ది. సో ఒకటి అయిపోయింది. రెండోది కనుక్కోవాలంటే మనం ఇంకో ఫార్ములా, న్యూ కాన్సెప్ట్, ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ అనేది ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఇట్ సేస్ ద రిజనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ is the geometric mean of higher half power frequency and
lower half power frequency. This is a concept here. Geometric mean ante enti? F naught is equal to root of F1 into F2. Geometric mean of A and B ante root of AB avutundi. So F naught is equal to root of F1 into F2. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఎఫ్ నాట్ ఏమవుతుంది? ఎఫ్ నాట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సిరీస్ లో కానీ ప్యారలో కానీ ఎఫ్ నాట్ మారదు. ద ఫార్ములా ఫర్ ఎఫ్ నాట్ ఈస్ 1/2 పై. సో ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 పై రూట్ ఆఫ్ ఎల్సి. ఇది సిరీస్ లో చూసాం కదా ఎఫ్ నాట్ ఫార్ములా. ప్యారలలో ఎందుకు ఇదే ఫార్ములా ఉంది? అగైన్ సిరీస్ లో ఉన్న ఫార్ములాకి సి ప్లేస్ లో ఎల్ ప్లేస్ లో సి పెడితే మళ్ళీ అదే ఫార్ములా వస్తుందా? ఎస్. కాబట్టి సిరీస్ లో కానీ ప్యారలల్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ లో కానీ సేమ్ ఎఫ్ నాట్ యొక్క ఫార్ములా అలాగే ఉంటుంది. సో ఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ F1 ఇంటూ F2. ఓకే, రూట్ F1 ఇంటూ F2 ఎంత అవుతుంది? F1 అంటే 86 కిలో హెర్ట్జ్ అండ్ F2 అంటే 90 కిలో హెర్ట్జ్. సో 86 ఇంటూ 90 ఇంటూ 10 పవర్, ఒక్కొక్క దానికి 10 పవర్ 3, రెండు కలిపితే 10 పవర్ 6. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో ఆల్రెడీ మనకు సి వాల్యూ తెలిసిపోయింది. ఇక్కడ ఇంకా మిగిలి ఉండేది ఏంటి? ఎల్ కనుక్కోవచ్చా దీని నుంచి? ఎస్, కొంత మ్యాథమెటికల్ సాల్వింగ్ చేస్తే మనకు ఎల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దట్స్ హౌ వి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎల్ విచ్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు ఏం అడిగారు? ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ వాల్యూస్ అడిగారు. సో ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్ వి ఫైండ్ లైక్ దిస్. క్లియర్? ఏంటి డల్ గా ఉంది వాయిస్? లేదు, ఎల్ కనుక్కోవచ్చు. ఎస్. Okay, so now we proceed on to the third question. So before proceeding to the third question, let us see the concepts that we have learned here. So what are the observations or concepts that we have learned in this question? First one is the higher half power frequency minus lower half power frequency is known as bandwidth and is given by the formula 1/2 pi into RC. Whereas for series, it will be R by 2 pi into L. R place lo 1/R పెడతావు, C place లో L లేదా L place లో C పెడతావు. Okay, so that is the first one. Second formula, the resonant frequency is the geometric mean of F1 and F2. ఇది both series and parallel circuit కి ఇదే ఫార్ములా వర్తిస్తుంది. There is no change. Third concept, the resonant frequency is given by the formula 1/2 pi root of LC. And again same, ఇది సిరీస్ కానీ ప్యారలల్ కానీ ఇదే ఫార్ములా వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఓకే, so this is about the second question. Now let us move on to the third one. So proceeding to the third question, here the question is again about the series RLC circuit. So a series RLC circuit consists of R is equal to 30 ohm, L is equal to 2 Henry and C is equal to 0.5 microfarad and the source voltage of 500 volt with variable frequency. So source voltage ki ఎలా ఉంటుంది? సోర్స్ వోల్టేజ్ అంటే V is equal to Vm sin omega t ఉంటుంది. ఇక్కడ Vm వాల్యూ ఫిక్స్ అన్నాడు. ఆ Vm వాల్యూ 500 volts. యాక్చువల్లీ 500 volts అంటే Vm కూడా కాదు. ఏంటి 500 volts అంటే? ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. సో ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ లో ఏ సోర్స్ వోల్టేజ్ అని ఏ వాల్యూ ఇలాగ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఇచ్చినా అదేంటి? ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ అన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ బేసికల్ గా ఇచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి Vm/√2. ఓకే, విత్ వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాడు, అంటే ఈ ఒమేగా మారిపోతూ ఉండొచ్చు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? ఫైండ్ ఎఫ్ ఇన్ హెర్ట్జ్, ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ హెర్ట్జ్ at which the circuit would consume only 30% of the power
it consumes at resonance. Okay, అర్థమైందా క్వశ్చన్? Yes, sir. సో బేసికల్ గా ఈ సర్క్యూట్ లో ఏముంది? there is a series RLC. let me minimize the question. okay, so this is a series RLC circuit. series RLC ante there will be R, there will be L, and there will be C, and it is connected to a source voltage of emitter value 500 volts అన్నాడు. so this is 500 volts. so the R value here is given as what? 30 ohm. volts. L value is 2 Henry and C is Point 0.5 millihenry. Millifarad. Millifarad. ఇది రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర పవర్ ఎంత కన్స్యూమ్ చేస్తుందో ఆ పవర్ ని నేను P అనుకుంటాను. ఇంకేమన్నాడు? find the frequency at which the circuit would consume only 30% of the power. ఓకే, సో ఈ పవర్ లో 30% వాల్యూ పవర్ అనేది కన్స్యూమ్ చేస్తుంది సర్క్యూట్. ఎక్కడ? ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతో కనుక్కోమన్నాడు. సో ముందుగా మనం ఏం చేయాలి? సో ద లాజికల్ ఫ్లో ఈస్ ఫస్ట్ find out the power at resonant frequency. We will get a value. Now 30% of that power you have to calculate from the previous expression, and you have to equate it to again I RMS square into R. ఇక్కడ R అనేది మారిపోతుంది, అది తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యు హావ్ టు డూ? carefully see here, slowly we will solve this question. As the circuit is at resonance లో ఉంటే ఈ L మరియు C ఈ కాంబినేషన్ ఏమైపోతుంది? షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది, అవునా? షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే the resultant impedance will be 0. resultant impedance will be 0. So at resonance, XL is equal to XC. So P is equal to the power consumed is the net power absorbed by the resistor only. So it is given as I RMS square into R. దీనికి ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఏంటి? V RMS square by R. ఎందుకు కేవలం I RMS square into R అని రాసుకున్నాను చెప్పు? power will pass only through R. So the real power is absorbed only by the resistor. So we have written P as I RMS square into R. Okay. So VRMS square ante enti? It is the voltage across the resistor. As the two reactive elements resultant impedance is 0, the voltage across resistance is equal to the source voltage, which is 500 volt. 500. So 500 square by R value enta? 30. సో ఈ వాల్యూ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది? క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ సింప్లిఫై చేస్తే 25 into 10 power 3 divided by 3 వాట్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ఎక్కడ? దిస్ ఈజ్ ఎట్ రెజొనెన్స్. ఇది రెజొనెన్స్ దగ్గర క్యాల్కులేట్ చేశాం. సో నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమన్నాడు? ఫైండ్ ఎఫ్ ఇన్ హెర్ట్జ్ at which the circuit would consume only 30% of the power it consumed at resonance. So ఈ పవర్ లో 30% వాల్యూ ఎంత చెప్పు? 30% of power P is 30% cent అంటే 100 into P ఎంత? 25 into 10 power 3 divided by 3. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? It will come as, so 3 10s, ఒక 10 పోతుంది, ఇంకా ఒక 0 పోతుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ 2500 watts. 2500 watts.
Now proceeding further, the power here is IRMS square into R again. Okay, because real power is always the power absorbed by the resistor. Am I right? Yes. So power ఇక్కడ P అంటే రియల్ పవర్. సో ఈ P 2500 ఏమైతే వచ్చిందో దాన్ని మనం IRMS స్క్వేర్ ఇంటూ R అని రాసుకుంటాం. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ IRMS? IRMS is root of P by R. Is it clear? ఎలా రాసానా ఇది? Yes, sir. Okay, IRMS is root of P by R. Root of P by R అంటే ఎంత? Root of Of 2500 by 2. R ఎంత? R క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. క్వశ్చన్ లో R 30 ohms అని ఇచ్చారు. So 2500 by 30. So let me take it as equation number 1. And ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ లో రెజొనెన్స్ దగ్గర మాత్రమే XL is equal to XC అవుతుంది. XL equal to XC అంటే ఏంటి? ఒమేగా ఇంటూ L is equal to 1 by omega C. కేవలం ఒమేగా ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ, అది కూడా రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెడితేనే ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఈ వాల్యూ కాకుండా ఇంకా ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టినా ఇది ఈ ఈక్వేషన్ అంటే XL equal to XC సాటిస్ఫై అవ్వదు. XL equal to XC కాకుంటే ఈ సర్క్యూట్ యొక్క రిజల్టెంట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పు? సో దిస్ ఎంటైర్ సర్క్యూట్ విల్ హ్యావ్ ద రిజల్టెంట్ ఇంపిడెన్స్ యాజ్ R ప్లస్ JXL మైనస్ JXC. అవునా? Yes, sir. ఇది మనం నిన్నో మొన్నో చూసాం. ఇది అంటే R ప్లస్ J ఇంటూ XL మైనస్ XC అవుతుంది. అవునా? ఎస్. సో హియర్ the current passing through all the three elements is nothing but V is equal to IZ. I is equal to VZ formula ద్వారా V is equal to IZ formula ద్వారా I is equal to V by Z. So here IRMS is equal to VRMS divided by Z. Z అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఈ ఎంటైర్ టర్మ్ యొక్క రిజల్టెంట్ ఇంపిడెన్స్. సో దట్ కౌంట్స్ యాజ్ రూట్ ఆఫ్ R square plus XL minus XC whole square. అవునా? ఎస్. సో హియర్ VRMS వాల్యూ మనకు ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇక్కడ పీక్ వోల్టేజ్ వచ్చేసి 500 volts. సో ఇది పీక్ లేకుంటే ఏంటిది? RMS వాల్యూ 500 by root 2. సో ఇక్కడ కూడా RMS కావాల్సింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా 500 వేస్తాం. సో 500 by Z is equal to IRMS ఇక్కడ కనుక్కున్నాం కదా, రూట్ ఆఫ్ 2500 by 3, దట్ ఈస్ రూట్ 250 by 3. అవునా? ఎస్. Now from this equation, if I calculate the Z, what it will be? Z will be equal to 500 into root of 3 by 250. అవునా కదా? ఈ ఈక్వేషన్ నుండి Z కనుక్కుంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్, 500 into root of 3 by 250. బట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ Z, సో Z మనం పైన ఈక్వేషన్ లో రాసాం ఏమని? R ప్లస్ J ఇంటూ XL మైనస్ XC రాసాం కదా. ఇప్పుడు దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అవుతుంది చెప్పు? సో ఇది ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ని నేను A ప్లస్ JB అని రాసుకుంటాను. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అవుతుంది? రూట్ ఆఫ్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ అవుతుందా? సో దీన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాం మనం. సో సిమిలర్లీ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ ఈజ్ వాట్? రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్. ఆ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 500 into root 3 by root 250. Okay. So the value of R is 30 here. So our value substitute cheste, it will be 30 square plus XL is what? Omega L minus XC ante 1 by omega C whole square is equal to, ఈ వైపు కూడా స్క్వేర్ చేయాలి కదా, ఈ వైపు స్క్వేర్ చేస్తే 500 into 500 into 3 by 250 అవుతుంది. ఓకే. If we simplify this,
సో దీంట్లో ఎల్ వాల్యూ మనకు తెలుసా? సో ఎల్ వాల్యూ పైన ఇచ్చారు క్వశ్చన్ లోనే, ఎల్ మరియు సి క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చారు. ఆ రెండు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది దిస్ బికమ్స్ ఏ క్వాడ్రటిక్ ఇన్ ఒమేగా. సో ఒమేగా ఎల్ మైనస్ 1/ωc హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చేసి దీనికి రూట్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? అగైన్ సారీ, స్క్వేర్ చేస్తే, ఆల్రెడీ స్క్వేర్ చేసాం. ఓకే, స్క్వేర్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. అండ్ దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 3000 మైనస్ 30 స్క్వేర్ అంటే 900. సో దీని మొత్తాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు 3000 వస్తుంది. సో 3000 మైనస్ 900, దిస్ ఈస్ 2100. Okay, so simplifying this by substituting the value of L and C which are given in the question, we will get the omega as 45 radians per second. Okay, సో ఒకసారి చెప్పేదా తిరిగి ఈ క్వశ్చన్ లో ఏం చేసామనేది? Yes, sir. ఇది ఒక RLC సర్క్యూట్. ఇట్ ఈస్ అ సిరీస్ RLC సర్క్యూట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ R, L and C. ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు, ఆ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం. అండ్ ద సోర్స్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 500 volts విత్ అ వేరియబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సోర్స్ వోల్టేజ్ కూడా సర్క్యూట్ లో రాసుకున్నాం. ఇఫ్ find F in hertz at which the circuit and the circuit would consume only 30% of the power it's consumed at resonance. రెజొనెన్స్ దగ్గర పవర్ అనేది ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, అదొక వాల్యూ వచ్చింది. 30% ఆఫ్ దట్ పవర్, దానికి 30% ఆఫ్ ద పవర్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అది దేనికి ఈక్వేట్ చేసాం? అగైన్ IRMS స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్. సో IRMS విల్ బి రూట్ ఆఫ్ P బై ఆర్. ఓకే, రూట్ ఆఫ్ P బై ఆర్ ఎంత అవుతుంది? ఆ వాల్యూస్ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అవుతుంది. దాని నుంచి నేను IRMS సపరేట్ గా రాసుకొని VRMS బై Z అని రాసుకుంటే నాకు Z వాల్యూ వస్తుంది. ఆ Z వాల్యూ ప్లేస్ లో రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ XL మైనస్ XC హోల్ స్క్వేర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒమేగా కోసం సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఒమేగా వాల్యూ వస్తుంది. ఒక్కసారి ఒమేగా వచ్చేసిన తర్వాత ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πf ఫార్ములాతో F కూడా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ నుంచి మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి? ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ క్వశ్చన్ అగైన్, సో ఈ రెజనెంట్ కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా రెజనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న చోటే అప్లై చేయాలి. సో ఎట్ రెజనెన్స్ అన్నాడు కదా, అక్కడే మన రెజనెన్స్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్ని అప్లై చేయాలి. ఎప్పుడైతే అంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు IRMS స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వేర్ IRMS ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ద రెసిస్టర్, దట్ ఈస్ V బై ఆర్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ VRMS స్క్వేర్ బై ఆర్ అని రాయొచ్చు IRMS అంటే. దిస్ అప్లైస్ ఓన్లీ ఫర్ ద రెజనెంట్ సర్క్యూట్. For a non-resonant circuit, for any other frequency other than the resonant circuit, we cannot use any resonance formulas. Okay? Okay, that is the conclusion. And here is a final question for today. Okay, sir. ఏమి ఈరోజు క్లీన్ బౌల్డా? ఏంటి ఏమి కంఫర్ట్ గా లేనట్టుంది? లేదు, వింటున్నాను సార్. వింటూనే ఉన్నావు. ఎస్, యు ఆర్ లిజనింగ్, బట్ దేర్ ఇస్ నో ఎంతూజియాజం. Okay, so revise this once and you will be able to learn it with say more clarity. So see the last question here. Find the frequency at which
the supply voltage and currents are in phase. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ టర్మ్ ఇచ్చాడో, ఏంట టర్మ్, ద సప్లై వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్, that means when the voltage and current will be in phase, రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ లో జరుగుతుంది. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎప్పుడైతే ఇండక్టర్ వల్ల ఏర్పడే ట్రాన్సియన్స్, అంటే ఇండక్టర్ వల్ల ఏర్పడే రెస్పాన్సెస్ మరియు కెపాసిటివ్ రెస్పాన్సెస్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినప్పుడు మాత్రమే వోల్టేజ్ కరెంట్ రెండు ఫేజ్ లో ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ వెన్ యూ సే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఫేజ్, then the circuit is purely resistive. That means the total impedance of the circuit, total impedance నేను a plus jb అనుకుంటే ఈ b ఏమవ్వాలి, ఖచ్చితంగా జీరో అవ్వాలి. ఎందుకంటే జే పక్కన ఉండే టర్మ్స్ ఏవైనా సరే ఎక్స్ఎల్ మరియు ఎక్సి చేత వస్తాయి, అవునా? కాబట్టి ఆర్ కి సంబంధించింది ఏ మాత్రమే, రెసిస్టెన్స్ కి సంబంధించింది ఏ మాత్రమే, కాబట్టి ఈ బి అనే టర్మ్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది. Okay, so if voltage and currents are in phase, immediately you have to understand that the imaginary term in the equivalent impedance is what? R. Zero. Impedance. Okay. Impedance lo imaginary term zero avutundi. Okay. So let us solve this question now. And it's a very small question. It ends in some 5 minutes. సో ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చారు, దాంట్లో 1 ఫారడ్, 2 ఓమ్స్, 1 హెన్రీ, 1 ఓమ్ ఇవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేయబడి ఉన్నాయి. Okay, so that is the question, and here we start the answer. Given in the question that voltage and current are in phase, if they are both in phase, then circuit is what? Resistive. That means imaginary part of the impedance is zero. Okay, what do you have to do then? Find the resultant impedance and equate the imaginary part to zero. ఎప్పుడైతే ఇమాజినరీ పార్ట్ జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తావో అప్పుడు నీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్లో అడిగిన ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆర్ యూ రెడీ టు ప్రొసీడ్? హలో, ఓకే, see here. So this is 1 farad capacitor. So the resultant impedance of a capacitor ZC is 1 by j omega c. This is 1 minus j by omega c or minus j into xc. Okay, so minus j by omega c అని ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆ కెపాసిటర్ వాల్యూ 1 ఫారడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి what can I write? So here let me calculate the equivalent impedance. So the equivalent impedance is the resultant of this and this, 1 Henry and 1 ohm. So 1 Henry is written as JXL, that is J into omega into 1, that is J omega. And 1 Farad is can be written as minus J by omega into 1. So minus J by omega avutundi. And 2 Henry remains the same. So Z equivalent is what I have to do first? Write the equivalent of this circuit in phasor form. So ఇదేమవుతుంది, 1 ఫారడ్ కి బదులు ఏం రాయాలి నేను? మైనస్ జే బై ఒమేగా. అండ్ 1 ఈ ఇండక్టర్ కి బదులు ఏం రాయాలి? జే ఒమేగా. అండ్ ఈ రెసిస్టెన్స్ కి బదులు 1 ఓమ్స్. ఇక్కడ ఇంకో రెసిస్టెన్స్ ఉంది, దాని బదులు 2 ఓమ్స్.
So this is the resultant circuit. If I want to find the impedance of this circuit, what it will be? First, j omega, ఈ రెండు ఏం చేస్తాం? J omega and 1 are in series. So we will add this. So 1 plus j omega రెండు యాడ్ చేసిన తర్వాత 2 ohms తో ఇది parallel లో ఉంది. So this is in parallel with 2 ohms. And so ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది. ఈ మైనస్ జే బై ఒమేగాతో ఇది ఎలా ఉంది? సిరీస్ లో ఉంది కదా. సో విల్ యాడ్ ఇట్ టు ప్లస్ మైనస్ జే బై ఒమేగా. ఓకే. సో if you simplify this, you will get 1 by j omega into 2. ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి parallel form of resistance equivalent resistance will be, or equivalent impedance will be Z1 Z2 by Z1 plus Z2. Z1 Z2 ఇక్కడ రాసాం, divided by Z1 plus Z2 is 3 plus j omega. And this is minus j by omega. So here, this is a real number. So 2 into 1 plus j omega by 3 plus j omega. If you want to rationalize it, what will you do? You multiply and divide by 3 minus j omega. So minus j by omega అనేది అలాగే రాసుకునేస్తాం. Okay. So this becomes 2 plus 2j omega into 3 minus j omega by 9 plus omega square minus j by omega. సో దీంట్లో నుంచి కేవలం నేను ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది? 6 minus 2j omega plus 6j omega. The resultant will be plus j 4 omega plus 2 omega square by 9 plus omega square minus j by omega. So from this, the imaginary part ఏమవుతుంది? The imaginary part will be j into 4 omega by 9 plus omega square minus 1 by omega అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమడిగారు క్వశ్చన్ లో? ఫైండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అన్నాడు. సో రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అనేది ఉండేది యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి. సో డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ ఈక్వేట్ ద ఇమాజినరీ వాల్యూ టు 0, then what will I get? 4 omega by 9 plus omega square is equal to 1 by omega. From this, 4 omega square is equal to 9 plus omega square. So 3 omega square is equal to 9 and omega is equal to root 3. So the answer is root 3 radians per second. Okay. So this is the end of the session. Hope you have understood it well.